ہماری زندگی صرف روٹی کپڑے اور صفائی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی کا بھی احساس ہے اور ہر ہوم میکر کے پاس یہ ایک طاقت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، ایمان کے ہوں گے بہترین حالتوں میں اور اپنے اپنے گھروں میں ضرور خوش ہوں گے۔ آج کا ٹاپک بڑا مزے کا، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتے کرتے ایک عادت سی بن گئی ہے، اور آج کی ویڈیو جو ہے مجھے بڑی پسند آئی تھی، میں کہا ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کچھ ہوم روٹینز تھی، کچھ آؤٹ ڈور تھے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جو کہ ہم ایڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ ایک اچھی موٹیویٹ ویڈیو شیئر کر سکیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک کے اوپر جو ہر ہوم میکر کے دل کو بہت قریب ہے، مینز اپنی زندگی کو کیسے خوبصورت بنانا ہے۔ یہ ہمارا کام صرف روٹی کپڑے اور صفائی تک ہی محدود نہیں ہوتا، بلکہ ایک خوشی کا بھی احساس ہے جسے کہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اور یہ بڑی طاقت ہے کسی بھی ہوم میکر کے پاس جو ایک چھوٹی سی دنیا کو جنت بنا دیتی ہے۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اس کو اپنی زندگی سے محبت کرنا ہوگی۔ آپ خود بیزار ہیں، آوازار ہیں، آپ خود پریشان ہیں، آپ کے چہرے پہ ہر وقت ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، آپ پھر کسی اور کو کیا اچھی خوبصورت زندگی دے سکتی ہیں؟ تو پہلے تو اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ ہمیشہ میں نے سیلف کے اوپر بات کی ہے، سیلف سب سے امپورٹنٹ ہے دنیا میں، اور اس کو اگنور کیا جاتا ہے۔ صرف یہ بتایا جاتا ہے دوسروں کو کیسے خوش رکھیں، دوسروں کا خیال کیسے رکھیں، دوسروں کے ساتھ کیسے کریں، دوسروں کے اپنے ساتھ اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو دوسروں کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ مجھے کمنٹ میں ضرور دیں گے۔ جب آپ خود سیٹ ہیں، جب آپ کی طبیعت سیٹ ہے، جب آپ خود خوش ہیں، جب آپ کو انر سیٹسفیکشن ہے ہر کام سے، جب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں کوئی کام ایسا غلط نہیں کر رہی ہوں، تبھی تو آپ دوسروں کے قابل رہیں گے۔ جب اپنے قابل ہی نہیں رہیں گے، جب اپنے آپ کو ہی آپ خراب کر دیں گے، جب اپنے بارے میں نیگیٹو سوچتے رہیں گے، جب اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں گے، بولیں گے یہ کمی یہ کمی یہ کمی، جو دنیا صبح سے لے کے شام تک آپ کے اندر گنواتی رہتی ہے، وہ ایسا فیڈ ہو جاتا ہے آپ کے دماغ میں کہ آپ کو لگتا ہے یہ پکا پکا بس میرے ساتھ ہے۔ نہ جی نہ، دنیا کو اپنا جج کبھی بھی نہ بنایا کریں، اپنے لیے چیزیں خود چوز کریں۔ آپ بھی ایک جیتی جاگتی انسان ہیں، اور اللہ پاک نے زندگی دی ہوئی ہے، ہم زندہ ہیں۔ مرنے کا وقت ہر انسان کا مقرر ہے، موت ہر کسی کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن جب تک زندہ ہیں، زندگی کے اندر کیا کیا لے کے چلنا ہے، اس کا ایک پورا خلاصہ ہمارے دین اسلام نے دے دیا ہے۔ لیکن ہم نے پڑوسی چیزوں سے، پڑوسی ممالک سے، ادھر سے ادھر سے ایسی ایسی چیزیں سیکھ لی جس کی وجہ سے ہم نے زندگی کو اپنے بہت خطرناک دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ سبزی بن رہی تھی آج بہت مزے کی، پچھلی ویڈیو آپ لوگوں نے پسند کی، آپ لوگوں کے بہت پیارے کمنٹس آئے۔ اس کا مطلب ہے آپ لوگ میری ویڈیو کو شوق سے دیکھتے ہیں، اور آپ جب کمنٹ کرتے ہیں مجھے فیل ہوتا ہے واقعی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی کتنا انٹرسٹ ہے اور آپ کیا کیا چیزیں اپنی لائف میں کر رہے ہیں۔ تو مجھے آج کی ویڈیو میں بھی آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ بھی کیا اپنے لیے اسی طرح کی لے کے زندگی جی رہی ہیں۔ دیکھیں، زندگی سے آپ کا پیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے پیار کیسے کریں گے؟ اپنی فیلنگ سے، اپنے جذبات سے، اپنی عزت کریں سب سے پہلے۔ اگر آپ یہ سب کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو دنیا میں بھی آپ کی عزت ہوگی۔ اپنی عزت خود کریں، لوگ سیکھ جائیں گے کہ آپ کی عزت کیسے کرنی ہے۔ لوگوں کو سکھانے کے لیے اپنی عزت خود کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو پیورٹی دینی ہوتی ہے، اپنے آپ کو اچھا رکھنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ویل مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ اپنی لائف سے پیار کرنے کے لیے صبح سے شام تک ہزاروں روٹینز ہیں جو کہ میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ کے لیے شیئر کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں، آپ کو کافی موٹیویشن ملے گی۔ گھر کو محسوس کریں، اس کے ماحول کو بنانا ہوتا ہے۔ صرف صبح سے شام تک گھر کی روٹین ہی ضروری نہیں ہوتی، بلکہ اپنے گھر میں خوشیاں بھرنے کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے۔ گھر کا ماحول، آپ کی مسکراہٹ، گھر کی روشنیاں، یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ گھر کو سمجھنا صرف چیزیں رکھنا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اپنی مسکراہٹ سے روح بھی بھرنا ہوتا ہے۔ آپ گھر کے اندر بہت مہنگی مہنگی چیزیں لا کے رکھ لیں، لیکن آپ مزاجاً خوش نہیں ہیں، آپ کے دل میں چیزوں کی خوشی نہیں فیل ہو رہی ہے، کیسے وہ ماحول بنے گا؟ اسمائل جو ہوتی ہے نا، آپ کی ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے۔ چہرے کے اوپر مستقل ہلکی پھلکی، آپ اس میں ٹھیک ہے آپ ایئر ہوسٹس نہ بنیں نا، ہر وقت ویلکمنگ فیس نہ کریں، لیکن اپنے لیے مسکرانا ضروری ہے آپ کا، اپنے لیے خوش ہونا ضروری ہے آپ کا۔ آپ کے بچے بھی خوش رہیں گے، آپ کی فیملی بھی خوش رہے گی، آپ کا گھر کا ماحول بھی خوبصورت لگے گا، اور آپ کے اندر ایک شکر گزاری آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو زندگی اتنی لگے گی کہ بس یہی وقت ہے۔ میں یقین ہی نہیں کرتی پاسٹ کے اوپر اور فیوچر کے اوپر۔ میرا آج کا دن، آج کا صبح سے لے کے شام تک کتنا اچھا گزرا، اس کو میں نے کتنا اچھا کیا، اس کے اندر میں نے کتنی امپرومنٹ کی،
पिछले दिन से मैंने क्या सीखा था और आने वाले दिन का मुझे कुछ नहीं पता, कल मैं हूँ नहीं हूँ, आज ही का दिन है मेरा, यही पास्ट है मेरा और यही मेरा फ्यूचर है। हमारी ज़िंदगियाँ बिला वजह की 3 चीज़ों में डिवाइड हो गई, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, और हाथ में कुछ नहीं है। फ्यूचर का इंतज़ार करते करते हम थक जाते हैं और पास्ट की बातें हमारे दिमाग में ऐसी होती हैं कि हमारा प्रेजेंट भी बर्बाद हो जाता है। बड़ी फ़िलासफ़र टाइप की गुफ्तगू जा रही है मेरी, पता नहीं कहाँ से ये फ़िलासफ़री मेरे अंदर घुस गई है। शायद आपके साथ वीडियोस शेयर कर करके मेरे अंदर भी ये चीज़ें आएंगी। लेकिन आपको बताऊं, मैं अपनी लाइफ में चीज़ें इम्प्लीमेंट करती हूँ। मैं खुश रहती हूँ हर सुबह को। एक तो मैं रात के वक्त सोते वक्त अल्लाह का शुक्रगुजार होकर सोती हूँ, या अल्लाह प्यारा दिन गुजरवाया तूने मेरा, मतलब कि मुझे आज कोई ज़हनी तकलीफ़ नहीं हुई, जिस्मानी तकलीफ़ नहीं हुई, मेरी सेहत अच्छी रही, मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ चीज़ें की, कुछ अपने लिए भी की, भरपूर दिन था मेरा। बड़ा मोटिवेट करती हैं ये चीज़ें मुझे। नेक्स्ट डे दुआ के साथ उठना कि भाई उठ गए हम नए दिन के साथ और नए दिन का नया अच्छा आगाज़। पिछले दिन जो कुछ हुआ वो गया, कल जो होगा देखा जाएगा। आज की बात करो, आज कैसा दिन गुजारना है, उसके ऊपर हमारी सारी की सारी तवज्जो होनी चाहिए। जो कुछ आपके पास है इसका शुक्र अदा करें। हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में सुकून लाती है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सुकून लाती है। हर दिन बहुत कुछ घर में होता रहता है, इनमें आपका शुक्र भी शामिल होता रहता है। ज़िंदगी में खूबसूरती उसी वक्त आती है जब हम शुक्रगुजारी करना सीख लेते हैं। और ये एकदम से नहीं आती। हम टीनेज लड़कियों को सिखाएंगे ना, उनको नहीं पता चलेगा। न्यूली मैरिड को सिखाएंगे ना, उनको नहीं समझ आएगी। हर इंसान के ना उस वक़्त के हिसाब के साथ उसका मिजाज होता है। अगर आप आज जाके AI से देखें तो आप उस चीज़ को डिवाइड करें, 20 ईयर्स के बच्चों के साथ कैसे, 30 ईयर्स के साथ कैसे, 40s के साथ कैसे और 70s के साथ कैसे रहना, वो आपको पूरा तरीका सिखा देगा कि आपने किस तरह से इन सब लोगों को लेके चलना है। हम अपने छोटे बच्चे को बड़ा करते जाते हैं, उसको छोटा बच्चा ही समझ के बड़ा कर रहे होते हैं। वो बड़ा हो जाता है, जब वो कुछ बोलता है आगे से तो हमें वो लगता है ये बच्चा हमें बोल रहा है, हालांकि वो बच्चा नहीं है, अब वो बड़ा हो गया है और वो उस हिसाब से बात कर रहे हैं। इन चीज़ों को आप जो है ना सीखेंगी, जब भी आपको इन चीज़ों में आसानी होगी। अगर आप उसी वाली जगह पे खड़ी रहेंगी कि ये तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, नहीं, इसका सोल्यूशन भी तो निकालना है, तो उस हिसाब से आपको अपनी चीज़ों को करना पड़ेगा। अपने गोल ज़रूर सेट किया करें। सिर्फ माँ या बीवी बनना ही काफ़ी नहीं होता, आप एक शख्सियत भी हैं। अपने छोटे छोटे गोल रखें, चाहे वो गार्डनिंग हो, कुकिंग हो, डिफरेंट कोर्सेज़ हो, कोई ऑनलाइन वर्क हो, कुछ ना कुछ ज़रूर घर के कामों से हटकर आपको करना पड़ेगा। ख़ुद को फ्रेश करने के लिए आपका माइंड सेट रहेगा, फ्रेश रहेंगी, आप बीमार नहीं होंगी, आपका टेंशन जो है वो डाइवर्ट होगी। हर हाल में आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना है, चाहे आप कुरान क्लासेस लें, चाहे किसी मदरसे में जाके बच्चों को पढ़ाएं, चाहे घर में छोटी सी एक ट्यूशन कर लें, चाहे ऑनलाइन ट्यूशन कर लें, कुछ ना कुछ आपको करना होगा। जब आपके बच्चे 11 साल के हो जाएं, 10 साल के हो जाएं, फिर आपके पास थोड़ा टाइम बचना शुरू हो जाता है और वही टाइम होता है जो कि आपको या तो बीमार कर देता है या आपको अच्छा कर देता है। अपने लिए वक्त निकालना, रोज़ के काम ज़रूरी हैं लेकिन आप भी ज़रूरी हैं। हर दिन कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए रखें, चाहे चाय पी के, कॉफ़ी को एंजॉय करके, चाहे आप बुक रीडिंग करें, चाहे थोड़ी देर के लिए आप जो है ना चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाएं, माहौल को फील करें, अल्लाह पाक की बनाई हुई हर चीज़ को महसूस करें, हवा को, परिंदों की आवाज़ को, मौसम को, हर चीज़ को आप महसूस करना शुरू करें। होम मेकर होना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अपने आप को भूलना नहीं है। जब आप ख़ुद से मोहब्बत करेंगी, ज़िंदगी ख़ुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी और ये चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में ख़ुद ब खुद ऐड करनी पड़ेंगी। कोई और आके आपको ये सारी चीज़ें नहीं कराएगा। सेल्फ़ पे बात करने का मकसद ही यही होता है कि जब तक सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, सेल्फ़ ग्रूमिंग नहीं होगी, आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देनी होगी, अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करेंगी, कुछ भी मुमकिन नहीं है। फिर आप दुनिया के टॉक्सिक लोगों के अंदर गुम होकर रह जाएंगी। हर वक्त आपको महसूस होगा वो नाराज़ है, वो नाराज़ है, वो नाराज़ है। अल्लाह, आप लोग ये सोचें मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो, मैं अपने रब को पहले राज़ी कर लूँ, मैं अपने नवाफिल पढ़ लूँ, मैं अपने जो है ना 2-4 इश्राक के नवाफिल पढ़ लूँ, मैं सूरह रहमान पढ़ लूँ, मैं सूरह वाक़िया पढ़ लूँ, मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ लूँ, मेरे दिल में भी नरम गोशा आए, मेरे दीन का भी मुझे इख्तियार है, मैं अपने दीन का भी ख्याल करूँ, मैं अपनी तस्बीहात का भी ख्याल करूँ। उसके बाद दुनिया, उसके बाद और चीज़ें, उसके बाद इन सबको खुश करना। बंदा खुद खुश ना हो, बंदा खुद परेशान हो, बंदे को इन चीज़ों से इतना डिप्रेशन हो, तो फिर उसको क्या चीज़ सुकून देगी? उसको वो 2 सजदे ही सुकून देंगे जो अपने अल्लाह पाक के सामने जाके वो करेगा और जिसका अल्लाह पाक उसको बहुत बड़ा इनाम देगा।
तो आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियोस की तरह मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दे मुझे इजाज़त, मिलती हूँ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।